नमस्कार। अमृत सागर बिंदुर आज अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मु प्रभा। दर्शक बंधु आमे समस्ते सब बेले ए समाज रे भातृत्वर भावना नहीं भाईचारार मनोभाव को निज भितर धारण करी चलिले ए समाज आगु जीव ता सहित आम देश मध्य अग्रगति करि परिबो। ए भाईचारा संपर्क रे आज आमे किछि आलोचना करिबा। आलोचना रे भाग नेबा पय आम सहित अछंती पद्मश्री बाबा बलिया। आसंतु तांको प्रथम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आपण को कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। बाबा गोटे कथा आमे जो आज विषय वस्तु रखी भाईचारा एक्चुअली देखा गले समाज रे ए भाईचाराटा निहाती दरकार बोले आमे सब बेले पार्टी रे कहूचे, किंतु प्रकृत रे देखा गले आज समाज रे आधुनिक जुग रे भाईचारा भाव कमी कमी जाउची। कारण आग काल रे आपण देखिथिबे, आपण जतबेले गां रे बढ़ी थिबे देखिथिबे केते भातृत्वर मनोभाव समस्तक भितर थिला। गोटे किछि काहार विपद पड़ले चारि जण ठेंगा धरी ठिया होउतिले। एबे सहर रे आमे बसवास करूछु, हमर किछि विपद रे डाकिले केई पाख फ्लैट रे लोक भी जवाब देबाकू सेतिके सक्षम नुहंती बा सेतिके भातृत्वर भावना देखौ नांती। गां रे आगुरु गोटे झियर बाहागर हेले भोजी भात पई आमे डाकू नथिले रोसेइया, सेई गाँर माँ भौणी पिउसी नानी समस्ते मिसी रांधिकी दे दौतिले बरजात्री के खाइबा पई। से जो भावना से जो समय से सब काहे केते बदली गला? नहीं से बदली गला सबू अहंकार अत्याधुनिक चिंतार चेतना को जते बढ़िला ये सब कमीगला। हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान बौद्ध जैन ये जो यूनिवर्सल लव ये होची प्रकृत भाईचारा। विश्व जदि से चित्रटा को अनुकरण कर शिक्षा समस्त समस्त को देवे ताले विश्व रे युद्ध भी लगभग ध्वंसास्त्र मध्य सृष्टि हम ना। गोटे भाईचारा देखु जो जगन्नाथ देखुं गोटे जगार आमर नाच होची किसी हिंदू लोक ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कर। अच्छा तू नाट बाला नाच करिया को गले से प्रथम रखी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये बाहर समस्त पुष्पांजलि देवे तापर नाटक आरंभ। ये जिते बाहर माने किसी व्यक्ति आगुरी शिकाशिकी होते कि कौन ठेंगा बाड़ी धरी आसी पहुंचले सी मूर्ति एथि रही पार ना। आगे बाहर कर बाड़े पेनाल फेनाल भांगी दो से मालिक गोटे जाई केतोटी लोक को नहीं कौन कर डरिकी ठाकुर को नहीं घर रखला। तेणु सी बुझी ना बुझे देनी से जी भी हो जी कहते आम बाइबल शिखीचु से भी मत बाइबल बाइबल विषय कहवाई मत सुजोग दियंती मु बाइबल विषय भी कहीपरि मु कुर्बान विषय भी कहीपरि। तो भल कथाटा जे कोन से ग्रंथ रे था भल कथाटा भल कथा ताकू केही ग्रहण करनांती। आज्ञा केवल हणा कटा मरा मरी माली मकदमा एटा को ग्रहण करदनी। ये गोटे संस्कृति जगन्नाथ को जदि प्रकृत से बुझीबे ताल से एमती कथा तापर ये गला गोटे भाईचारा। तापर सेति पई तो जगन्नाथ रथ यात्रा करूचंती, सी निजे ओले आछंती दांडो को समस्त को दर्शन करिवे, समस्त को सहित मिसिबे। तापर पनि भाई भौणी के सम्मान दउ छुआ अछुआ उच्च नीच किछिरो भेदभाव नै, किछिरो भेदभाव भी नै। बड़ भाई आगे जिवे, आज्ञा भौणी मझिरे जिवो, सान भाई पछरे आसीबो। आगे ताले हमर अभिमन्यु सामंत सिंह लिखिले आगे ताले बलभद्र मध्य तांद मुही पथरे आसे कालिया गहळ लगाई। आज्ञा तेणु ये हूँ प्रकृत भाईचारा। से भाव आम ग्राम्य जीवन छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पथरे पोथी नथाऊ तार किंतु आम गाँर भाईचारा ये केतबेले जना पड़े जोटा आप कहले गोटे निमित्त है गोटे पुओ बाहागर है माने सब माँ मैंने आसवे परिवा काटी दउथिले मंगल हांडी बसेबे हुड़ुहुड़ी पकेबे जाई रगड़िबे ये सब कथार बहुत
ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଥିଲା। ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ହବ, ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଖାଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ହିଂସାଟା ସେତିକି ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଚାରାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଂସାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟକ ସହରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ହେଲେ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଅଛି। ଯିଏ ବି କଟକ ସହରର କଟକ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିବ ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ସେ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ, ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରି ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ମାଳିନୀ ଦାସ, ଘର ଏରସମା। ଆଜିର ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଧର୍ମଧାରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତମୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ କିପରି ଆମେ ନିରାକରଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ସେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆକୁ କଣ ଆପଣ କେମିତି କଣ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଧର୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଧର୍ମ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିର ଆମ ଆମ ବେଦାନ୍ତ କହିଲେ ଅୟୋବେତି ନିଜ ପରମ ଗଣନାଙ୍ଗ ଲଘୁଚେ ସାମ ଉଦାର ସହିତ ନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ସେଠି କଣ କିଏ କହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ? ଆଚ୍ଛା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରୋ ନାମ, ସବକୁ ସନ୍ମତି ଏ ଗୋଟେ ଦେ। ଭାଇଚାରାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବି ଡାକେ ଇସଲାମ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯେ ଆଜି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାପା ମା ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ନିଆଁ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଦିନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଥିରେ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କରୁଛୁ। ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ତମେ ତିଆରି କରିଛ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଅହଙ୍କାର କଥା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ, କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ତମେ କଣ ମାନବ ସେବା କରିବ, ଜୀବ ସେବା କରିବ ନା ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ତୈରି କରିବ? ତେଣୁ ସର୍ବ ସୁଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସେ ତାର ଦେଶକୁ ଚଳଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବେପାର ଅପାର ଦୁଃଖ ସର୍ବ ସୁଖ ଚାଷେ, ଚାଷ କର, ବଣିଜ କର, ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଘଟିବା ଏଇଟା ଠାରୁ ବଳି ମହାପାପ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହୁଏ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ମାନବ ଧର୍ମଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଧରି ଚଳିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଲା ବାଇବେଲ। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଆମ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିବେ, ବାଇ କହିଲେ ପବନ ବା ନିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ଏ ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆମର ବେଲ ବା ଘଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଜଣେ ଇସଲାମ ଭାଇ କହିଲେ, ସିଏ ମଦ୍ରାସାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଗତ କାଲି ମତେ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିକିରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ କାହିଁକି? ବୋଲି ତୁ କଣ କହିଲୁ ବାବା? ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇଦେଲି ସେମିତି। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷକୁ ଆଲ୍ଲାହ ଗଢିଥିଲେ ସେ ପୁଣି କବରକୁ ଗଲା କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର
ଅନ୍ତ ଅଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାର ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଳୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ରହିପାରନ୍ତାନି। ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେରି ଚିନ୍ତାର ରୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳଡ଼ି। ଗଣେଶ ଗଣେଶ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କି ଗଣେଶ କୁହାଯାଉଛି? ମୂଷା ଠାରୁ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ମାଲିକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଗଣ କହିଲେ ଗଣ ସମୂହ। ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଆନ ପୁରୁଆନ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଆମ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯୋଗସ୍ଥଂ କୁରୁ କର୍ମାଣି, କର୍ମ କର, ଭୁଲ କାମ କର ନା। ଯଦି ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଯଦି କଥା ମାତିବା ସେଇଟା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇ ଆମେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢୁଛେ, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମ ଶିଖ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଥାଏ କଣ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଗୁରୁ ମହିମା ଜାଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କଥାଟା ଅଳ୍ପ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝା ହଉଛି ମନ୍ଦ କଥା ବେଶୀ, ଭଲ କଥା କମ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାକାର ଓ ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କ'ଣ? ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ସାକାର ଆଉ ନିରାକାରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ନେଇ ବି ଭାଇଚାରାରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା। ଏବଂ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମନ୍ୱୟୀ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକାରବାଦ, ନିରାକାରବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଆଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିନେଇ, ଗୋଟେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା, ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆମେ ବସ୍ତୁର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସାକାରବାଦ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି, ତୋ ପୁଅଟି ପଚାରିଲା, ସେ ପୁଅଟି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଗୋଟେ ସାକାର, ମୋର ପାଟି ଅଛି, କାନ ଅଛି, ନାକ ଅଛି, ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ସାକାର। ସାକାର ମତେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମତେ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିରାକାର। ଦେଖିପାରୁନି, ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଲା ନିରାକାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ କହିବେ କି ଈଶ୍ୱର ଏକ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଈଶ୍ୱର ତିନି ମାନେ ଧର୍ମ ସତରଜତମ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ଈଶ୍ୱର ଚାରି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ଯାହା, ଦିନ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁକୁ କଣ ଯେମିତି ଆଲୋକ କିରଣ ଦିଏ? ସେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। କିରଣ ଦେଲା ବେଳେ ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ବାଟେ ନିଏ ଆମେ ବି ସେମାନେ ବି ସେଇ ବାଟେ ନିଅନ୍ତି। ଭୋକ କଲେ ଆମେ ବି ଖାଉ, ସେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭେଦଟା କଣ ରହିଛି? ସାକାର କୋଉଠି? ନିରାକାର? ସାକାର ନିରାକାରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛ, ଏତେ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁଛ, ତୁ ସାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝଉନା। ଆଜ୍ଞା ତମେ ସାକାର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କରୁଛ? ସେ ଗାଈ ହଉ, ଗୋରୁ ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ମେଣ୍ଢା ହଉ, ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ବଳ ପାଉନି, ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ,
ଅନେକ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ। ଯେ ତମେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲ? ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଅଟା ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଏମିତି ମିଶେଇକିରି ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଛଅଟାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲ, ଭଗବାନ ଏଇ କରୁଛ କର। ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା କଣ ଗୋଟେ କିଏ କଳ୍କି ବାହାରେ, ଏ କଳ୍କି ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, କେହି ତା ଦି ଚାରିଟା ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇଏ ସାକାରବାଦ, ନିରାକାରବାଦ ସବୁ ବାସ୍ତବବାଦ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିରେ କିଛି ନିରାକାର ତା ନାଁଟା ବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର। ପୁଣି ସେଠି ସେଠି କଣ ନିରାକାର? କୋଉଠି ନିରାକାରଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲାଣି, ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଗଲାଣି, ସେ ନିରାକାର ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବସିକିରି ନିରାକାରକୁ ସାକାର ଜାଣିଗଲ। ନିରାକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ଭାଇଚାରାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶ ଦେଶ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିରାକାର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନରେ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସିଂ, କାକଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ମତବାଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରକ୍ଷା କରିହେବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମତରେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସବୁ ଜାତି ହଉ, ଧର୍ମବାଦ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା, ତା ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହଉଛି ଯୋଉ ଝିଅ ପଚାରିଲା ଯୋଉ ଭିନ୍ନତାର କଥା, ଯେ ଆମର ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ଶିବ ପୁରାଣ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଦି ତିନିଟା ଶିବ ପୁରାଣ। ଧରନ୍ତୁ ମହାଭାରତ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଉ ଦି ତିନିଟା ମହାଭାରତ। ଏମିତି ସବୁ ପୁରାଣ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କେହି ରାମଙ୍କ ବାପା ରାବଣ ବୋଲି କହିନି, ସମସ୍ତେ ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବେଦ 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 ପଢ଼ିଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ମାନବବାଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଇଏ ମତବାଦରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଲା, ଏ ଆମରି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହୁଛି ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ରାମ। ତେଣୁ କଣ ଆଉ କହିବା? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପଶିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି କଳ୍କି ଆସିବେ, ଯେ କଳ୍କି ତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ତମେ ବାଡ଼େଇ ହଉ ତ କାହିଁକି କଳ୍କି ଆସିବେ? କଳ୍କି ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିରକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଏକ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳମ୍ ସର୍ବାଦି ସାକ୍ଷୀ ଭୂତଂ ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ତ୍ୱାଂ ନମାମି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନ, ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଚୟନ ମତବାଦ- କରିବା, ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମତବାଦ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମତବାଦଠୁ ଦୂରେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଗୁଣ ରହିଲେ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ଚୟନ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ଏଇନି କଣ ମତ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ, ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଦି ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ପିତା ମାତା ପିତା ମାତା। ପାଠ ପଢିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। କିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଗଲେ। ଗୁ କହିଲେ ଗୁଣ, ରୁ କହିଲେ ରୂପ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ସାରା, ଏ ଜଗତ, ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ଜଗତ, ଯୋଉଠି ରୂପଟି ଅଛି
ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଣ ଅଛି। ଗୁଣବିହୀନ ରୂପ ବା ରୂପବିହୀନ ଗୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଳମୂତ୍ର ଭିତରେ ବି ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁଣ ଯୋଉଠି ରୂପ ବି ସେଇଠି, ସେଇଠି। ରୂପ ଯୋଉଠି ଗୁଣ ସେଇଠି। ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ କିଏ କହିଦେଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବୋଲି ସିଏ ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ? ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନା, କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁନା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁନା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା ଜମା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। କେବଳ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାପରେ ଆମେ କରିଦଉ। କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତିରେ ପଡି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ବଶପ୍ରତି ହବା Devotion is not emotion. ଆଜ୍ଞା Emotion is not devotion. ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଆମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସଠିକ ସମାଧାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱ ଭାବନାର କଥା, ଯାହାକି ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାରା ଜଗତରେ ରହିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଭଳି କରିବା ଦରକାର? ଅନେକ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କହିବ ବାବା ବଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ହାତରୁ ଇଏ ଘିଅ ବାହାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହେବେ ସେ ଘିଅକୁ ନବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବ କଥା କହି ଘିଅ ବାହାରିବ, ମହୁ ବାହାରିବ, କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, ଆରେ କେଇଟା ଲୋକ କେତେ କିଲେ ଘିଅ ବାହାରିଛି, କେତେ କିଲେ ଘିଅ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ଘିଅରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଛୁ କି ଖାଇଛୁ, ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଅବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାନେ ବିଭ୍ରାଟ। ଯଦି ଭାବି ନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କଣ, ସେଟାକୁ ସେଇ ଇମୋସନ ଡିଭୋସନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଭାବି ନେବେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଇପାରେ କି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି କି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଦରକାର। ଏଟା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି କରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ସେ ମାନେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିଥିଲେ ଧାରଣ କଲେ, ପୁଣି କାଳି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବାସ୍ତବତା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଯିଏ କହୁଥିଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କଳ୍କି, ମୁଁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉଠେଇଲେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଡିତ ରହିବା, ତାହେଲେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାଇଚାରାର ଭାବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଆସିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।